शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हां। 10:12 होए ने ते 6 जून है वरा 2022 का मंगलवार है। 22 हाड़ नानक संमत 554 निघा हार्दिक स्वागत है। चलांगे पंजाब नूं देश पंजाब दे झरोखे चों सरदार नवकिरण सिंह पत्ती गलबात करनगे। उस तो बाद कुछ खास खबरां, खास तौर पर फार्मरस की गल, ऑर्चर्ड जिहड़े ने बर्बाद कर रहा है ये जिहड़ा फसली जिहड़ा कुदरत वालों करोपी है, खास तौर पर किरमियस दे विच ते कास्टन दे एरिए दे विच जिहड़ी चैरी है वो खखड़ियां करेले हो गई। मीह इन्ना पिया। तीसरी फसल है 19 दे विच हेल, 20 दे विच गर्मी, ऐतकी मीह। तीसरा साल है लगातार फसल 70% के करीब जोड़े ने सारे फ्रूट खराब हो रहे हैं। कौन इन्हां वल सोचेगा जे जेड़े साल फसल वध होंदी है बाहरलियां देशों चों, अमरीका तो, चिली तो लिया के फ्रूट इत्थे सिटदे ने। सरकारां कोई नहीं रोकदियां। 12-12, 14-14 पाउंड नूं डॉलर नूं पाउंड आस्ट्रेलिया दे विच बेरी विकदी है। $1.5 तोड़न वाले नूं मिलदी है। तो इत्थे दे हाल जिहड़े ने वो तुहाडे सामने ने। इस ते गलबात होएगी। 11 तो 12 बजे तक जिंदगी मौत की एक लड़ाई लड़ रहे पंजाबी जिहड़ा सरी मोरियल हॉस्पिटल दे विच जिगर की बीमारी तो पीड़ित है। परिवार पूरा पर बच्चे ने उस दा जिगर का इलाज ते जिगर नूं बदलन की जिहड़ी प्रक्रिया उहदे ते लत्त नहीं ला रहा हस्पताल। परिवार के जीआं नाल गलबात होएगी। फिर एक होर गलबात छोटे जी तुहाडे नाल करनी चाहुंदा मैं। वो है साडी आपस विच बोल चाल। ओह हुण दियां गैजेट्स ने जगह किवें लै ली ते साडी आपस विच गलबात किवें टुट रही है, उहदे ते आखिरी घंटे 12 तो 1 बजे तक एक वड्डी कहानी अज बूटा सिंह शाद दी तुहाडे सन्मुख होएगी। कहानी अज सुरिंदर सिंह दाऊ माजरे दी सुणाउणी सी, उसने लिखी है पर लेट आई मेरे को टाइप करके। सोधनी नहीं गई, सोधी ना जावे फिर सुना नहीं हुंदी। सो सरदार शाद की कहानी अगले हफ्ते सुरिंदर सिंह दाऊ माजरे की कहानी थोड़े सन्मुख होएगी। 4-204-0600 ऑन एयर नंबर है। 6042040600 यही टैक्स ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर दिता है जिथे तुसीं कोई भी सुनेहा भेजना चाहो भेज सकते हो। तो 604-729-1224 WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 6047291224। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ 604-729-1224। ਜੋ ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਬਰੋਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। मैं गद्दियां ते बिस्तर पोशाकां तो पुछया, मैं हीरां तो पुछया, मैं चाकां तो पुछया, वो कहंदे कि बूटे तां फलदे ही रहने। ये चक्कर ने अनोखे ने चलदे ही रहने। ये गुंदियां जो गुत्तां ए लमकण परांदे, कित्थों सी आए ते किधर नूं जांदे, ये मौसम ने मौसम तां टलदे ही रहने। ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने। सिलाई जवानी जिन्हां दे मैं लेखे, वो चादर दे तोते उड़ा के नहीं वेखे। संदूकां 'च पए ने, संदूकां 'च पए एवें गलदे ही रहने। ये चक्कर अनोखे तो चलते ही रहने। जिन्हां सिर ते छतरी ना पैरां 'च जोड़े, जो फिर भी भजाउंदे ने उमरां दे घोड़े, वो भुक्खां ते तेहां 'च पलदे ही रहने। ये चक्कर अनोखे ने चलते ही रहने। मैनूं आके पुछया सी मजहब दी टोली तू लिखना क्यों चाहुंदा है दरख्तां दी बोली, ये काशी बनारस तां बलदे ही रहने। ये चक्कर अनोखे ने चलते ही रहने। चक्कर अनोखे ने चलते ही रहने। हरमनजीत लिखदा चक्कर पिया तां पिया पंजाब दे विच, डंडा डुकता अगले ने। चलदे पंजाब नूं देश पंजाब दे झरोखे चों नवकिरण सिंह पत्ती नाल गलबात करदे आं भी नानका मेल दी तैयारी काहदा है। खबरां मैं सामने टीवी ते वेख रिहा। जिहड़ी परेड दे विच अमरीका शिकागो दे नेड़े ਜ਼ਾਲਮ ने जुल्म कीता है। कुड़ी दे भेस दे विच गुत्तां करके कोठे चढ़ गया रफल लैके। कहर है। सरदार नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ जी। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਆ ਇਹ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਨਾਊ। ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ।
ਇੱਕ ਲੰਬੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਘੜਾ ਤੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ, ਤੌੜੇ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਛੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਮੋਰਨੀ ਹੁਣ ਪੱਟ ਤੋਂ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, 50-52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਕ ਜੱਲਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਛੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਾਉਂ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਘਰ ਵਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਿਆ। ਜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਸ ਜੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਹੈ ਔਰ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 2 ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਂਝ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਹੋਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸੋਦੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਠੀਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੜ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ AC ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਔਰ 2-3 ਬੱਲਬ ਨੇ। ਬੱਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ LED ਬੱਲਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ AC ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਅੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 300 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3-3 ਮੀਟਰ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 14 ਦੇ 14 ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 601 ਹੋ ਗਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਿਆ ਕਰੂ ਘੱਟ ਮਚਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੇਬੇ ਕਿਆ ਕਰੂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, 601 ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ MLA ਆ, ਕੋਈ MP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 600 ਯੂਨਿਟ। ਔਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 600 ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਤਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ 620 ਮੱਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਆਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ 601 ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਊ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੰਡੀ ਮਿਲਣੀ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਹੋ, ਲੈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ ਟੱਬਰ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। BJP ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਲੋਗਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ BJP ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਿਤੇ ਗੋਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਮ ਘੁਮਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਚ ਜਾਣ। ਆ ਮੂਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਵਿਪ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੋ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਬਦਲੇ ਸੀ 350, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ DSP ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2G 3G ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ DSP ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ DSP ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੂ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ DSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ DGP ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 9,97,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਬੈਨ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 69A ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ IT ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਹੀ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ 3 ਫੜੇ ਨੇ, 3 ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਰੱਖੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ, BVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ BVIP ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਨੀਕਰਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਈ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, 5 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 5 ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਈ ਹੋਟਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲਾ ਆ ਰਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਲੰਧਰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਮਾਈਲਾ ਔਰ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਸਮਾਈਲਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਮਲ ਕਲਿਆਣ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾਗਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਸਮਾਈਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕਲਿਆਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੁਮਨ, ਚਨੋੜ ਦੀ ਸਫੂਰਾ, ਇਕਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ, ਆਸਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਧਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿੜਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਵੇੜ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਰਬਲੋ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਕਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਥੱਲੇ। ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਤਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਕੋਈ?
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਲਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਉਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ 1% ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜ ਜੂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਠੋਸ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ 1% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਫੇਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਬੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਸਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੜਕ ਪਰਖਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇਹ ਬਘਿਆੜ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵੇਚਤੀ ਜੀ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ, ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂ, 15 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਵਾਹ, 15 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 15 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਾਜਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 578 ਏਕੜ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, 4624 ਕਨਾਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 4624 ਕਨਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਦੋਨੇ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾਜ ਫਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਫਿਰ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 12 ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 578 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਜਣੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ, ਪਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। 578 ਏਕੜ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਐਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 239 ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਘਿਆੜ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਰਤ ਫੇਰ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਜਦ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊ, ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ। ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 50 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। 49 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਲੋ ਪਊ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੂਫ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਧੂਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਹਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਧੂਫ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬਾਨ ਤੇ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਧੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਤੀ, ਲੋਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁੱਗਲ ਲਾਤੀ, ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੂਫ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਨ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਨ ਬੂਟੀ ਲਿਖਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਨ ਬੂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਨ ਬੂਟੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵੈਂਡਰ, ਜੈਸਮਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਵੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠੀ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਵੈਂਡਰ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਵੈਂਡਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਟ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਟ ਉਹ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟਨਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੈਸਟਨਟ ਕਲਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਮਹਾਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਲੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਵਾਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸੁਗੰਧ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਕਟ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼, ਚੰਦਨ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਜਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਝੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਜਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਾਂਤ ਮੰਜਨ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਨ ਆਇਲ ਲੈਣਾ, ਮੋਰੋਕੋ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਟੋਰ ਸਾਡਾ 6647 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, 10 ਤੋਂ 6 ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਲਾਨੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਇੱਥੋਂ ਬੈਲਿੰਗਹੈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਟਾਊਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ $80 ਪਲੱਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਏ 3 1 ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 50% ਆਫ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਕਸੀ 99 ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਗੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। क्या बात है, सिरे लाती कहानी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। बिल्कुल जी, सत श्री अकाल। लाइन किसी दी मटिओ ना, जब नेड़े वड्डी बात ही आपे छोटी लाइन हो जानी है दूजी। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਘਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 350,000 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਅਰ ਹੈ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ, ਪੀਅਰ ਏ ਪੋਲੀਐਵ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੋਲੀਐਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ, ਉਈਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੌਰਗਨ ਨਾ ਲੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 1-2 ਵਾਰ ਲੜ ਲਈ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਜਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੂੰ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੌਰਗਨ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਟੋਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਸ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਫਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਉਸਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ
ਸੱਚਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ, ਮੇਜਰ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੰਪਸਟਰ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ ਬਾਈ ਸਿਆਂ ਹਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ 51+ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50+1 ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 2/3 ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਇੰਨੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਸਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਧਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀ? ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ VGH ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ VGH ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਅਲਕੋਹਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਪੇ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਬਟ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਆਸਕ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭਾਣਜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੇਮ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀ ਬੋਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਟਿਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਗਰ ਤੇ ਕਦ ਵੱਧ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ? ਓਕੇ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਫ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਖੰਘ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਏ ਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਪ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਸਿਰਪ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਫ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬਟ
ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਫਿਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ BC ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਹੈ। ਲਾਈਕ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 100% ਕਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਈ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਿਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਹ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਹ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਾਖਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲਿਵਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਾਈਕ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਜਾਂ ਵੀਕਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਿਸ ਡੈਥ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਤੇ ਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਵੀ ਜਦ ਲਿਵਰ ਦੇਣ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਰੈਡੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਕਹਿਤਾ। ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਵਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਲਈ ਐਡੋ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਫ ਲਿਵਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ MLA ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ। 604 204 0600 ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੈਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰਤੇ।
ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੱਚ ਭਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਟੱਬਰ ਕੱਢੂਗਾ? 604 204 0600 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂਟੋਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਲਾਇਰ ਹੈ BC ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬੇਕਰ। 202 ਯੂਨਿਟ 6625 ਤੇ 152 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। 604 527 47 69 ਨੰਬਰ ਹੈ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੇਸੋਚ ਹੋ ਜਿਓ, ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੁਖੀ ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ 2018 ਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮ ਕਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਡਨਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। MLA MP ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੂੰਗਾ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਦਾ ਬਚਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆਤਾ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਦ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਆ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਗੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੱਟਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ। 41 years old ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਪੀ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਿਸ ਸੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। BGH ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਲਿਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਦਿਨ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਫੇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਣਜ ਨੂੰ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਡਨ ਕੈਮਲੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, CP ਰੇਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਪਲਿਫਟ ਜਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ BGH, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਛੋਟੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ontario ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਵਰ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ 9/9 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰੂਮੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਕਣ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
604 503 69 69। ਗਿੱਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 604 897 69 51। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 503 69 69। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ peelfinancial.ca। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਵੇਚੋ। 604 503 69 69। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਈ ਸੀ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੇਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟੀ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉडनेਸ। ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 2 ਕੇਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੜਸਰਾਜ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀ ਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੋਂ 30 ਡਾਲਰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸ਼ਿਪਰ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਲਵਰ ਦੁਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ 2 ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਾਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਨਾ ਲੱਭਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਏ ਆ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ? ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਮੀਟ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਐਪਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੀਟ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ 40 ਪਾਉਂਡ ਚਿਕਨ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੌੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਰਚਣਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੌਂਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 604-776-2880 ਲੈਂਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ 200 ਸਟਰੀਟ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਨ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਇਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਐਪਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਗਲੈਡਬਨ। ਨਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। 604-776-2880 ਕੈਪਟਨ ਮੀਟ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ 2-3 ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਰਿਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ 5 ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲੀ ਲਾਉਣੀ, ਨਾਲੀ ਲਾ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਦਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਦਲੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਟ ਲੈ ਗਿਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਲੀ 1.5 ਕੌਲੀ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਜੋ ਆ ਜੋਗੜ ਜਿਹਾ ਕਲਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਕੇਲੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੂਵੀ ਪੜਾਈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਇਹਨੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਰੂਪ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਂਟੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਮਰੀਕ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ 300 ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। 300 ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਨਲੀ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ 300 ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2-2 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਲੜੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਵਸਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਜੇ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 50 ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ 2 ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਕਾਲਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ? ਟੈਕਸ ਜੀ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਰਤਾ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਰਸ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅਜੀਬ ਪੇਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। 2 ਦਿਨ ਕੱਢਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਏ ਕੇ ਵਾਈਫ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋਦਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਇੱਕੋਦਮ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਆਉਂ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਘਰੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਿਚਸ ਦੀ ਪੇਨ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ। ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਈ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ?
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਾਚ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਮਾਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂ ਡਰਾਮਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਧੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ECG ਸੌਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਰਪਚਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਐਮ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੈਕਟੋ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, 40% ਆਕਸੀਜਨ 40% ਗੁਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ 4-5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ DMC ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣ ਸੀ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ 3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਨਾ ਬਈ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਐਂ ਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 22 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 19 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਰੀਹਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ? ਰੀਹਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਦੇ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਈਟ ਲੈਗ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ।
ਪਏ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਨੋ ਆ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਸੈਨ ਟੁੱਟੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਬਸ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਅਰ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਲਿਵਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਆ, 700 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ। ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਲਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਸੱਦ ਲਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਸ ਦੇ ਕੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ, ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਚੌਥੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ $2.25 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ 99 ਟਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ
ਉੱਥੇ ਅੱਜ 5-6 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਕਰ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਖੇਡਦੇ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੌਂਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਫੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਦੇਖਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਕਾਲਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 604 729 1224, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ SMS ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਲਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਾਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ MP MLA ਹੈ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। 604 729 1224 ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੱਲਵੀ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 204 0600। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਰਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਧਰਤੀ ਧੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਭਾਗਾਂ। ਧਰਤੀ ਧੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਠਿਓਂ ਲਾਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਣ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਰੀਆਂ ਮਹਿਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੀ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ, ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ, ਮਸਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਛਣ 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 ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਊਠ ਆਇਆ। ਊਠ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ। ਊਠ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਸਵਾਰੀ ਔਰਤ, ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ, ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹਤੇ,
ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਾਠੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਜਦੀ। ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਈ, ਸੀਖ ਘਸਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਚ ਔਰਤ ਦਾ ਗੋਰਾ ਮੁੱਖ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ 'ਚ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਚੱਕਿਆ। ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਹੀ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹਟ ਕੇ ਝੁੱਕੀ ਵੰਡਦਾ ਇੱਕ ਟਾਹਣ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਲੋਚ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਦੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਾਣ ਚੱਕ ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਕੁਛ ਪਲ ਰੁਕੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਛੱਪੜ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੋੜੀਆਂ। ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਮਚਾਤੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰਤ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਗਈ। ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰੀ, ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾਈ। ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖਤਾ। ਪੇੜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਣੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿੱਗੇ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਥਾਲੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਡਰ ਗਈ। ਅਡੋਲ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪੱਗੀ, ਖਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਮੌਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਲੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੂੜੀ ਸੁੱਤੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ। ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪੌ ਫੜਦੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜੂ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਬੜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ। ਭਾਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਕ ਲਾਂ? ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਇਉਂ ਚੱਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਲਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜੱਠਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਗਾਏਗਾ, ਦਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵੱਢੀ ਜਾਊਂ ਪਰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ। ਹਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਹਰੋਂ? ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਪਿਛਲਾ ਕੋਠਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਆ ਡਾਂਗ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਤਾ ਉਰੇ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰੀ ਪਰ। ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੇ ਤੌੜੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ। ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮੋ। ਹੁਣੇ ਲਿਆਈ। ਸ਼ਾਮੋ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹ ਰੇਸ ਫੜ ਗਈ। ਸ਼ਾਮੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਤਿਉ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੋ ਲੱਸੀ ਪਾ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਮੋੜਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਧ ਰੜਕਾ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਲਿਆ ਘਰੋਲ ਕੇ ਉਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੰਨਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੰਨਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦ ਗਟਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲ ਖੂਹ 'ਚ ਵਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੌਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਮੋੜੀਆਂ, ਖੰਗੂੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਊ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨ ਘੱਟ ਕਰਨ।
ਬਥੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਜਾਨ ਜੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੂਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕਰਤੀ। ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਬਲੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਠਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਡਾਹਣੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਪਹੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਹੇ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਸੀ। ਚੌਂਤਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੰਨੇ ਖੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ। ਕਿਉਂ? ਜਹਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਪੈਰ ਦੁਰਮਟ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾਸਾਂ ਨਾ ਟੰਡਿਆ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ, ਗੰਡਾਸਾ ਇੱਟ 'ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਰਪਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੂਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਰੇਲ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੋਣੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਨਿੱਜੜਾ ਮਨ ਭਰਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਰਗਾਂ ਮਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਭੈੜਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਰਹੂ। ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਪੀਹੇ। ਦੰਦ ਕਾਹਦੇ ਪੀਹੇ? ਇਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰਾਕਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਚੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੰਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਰਨ ਦੇ ਰੌਲਾ। ਆ ਛਾਤੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੱਟ ਦੀ, ਗੱਜ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ, ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਸਾਂਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਬੂਬੇ ਮਾਰਤੀ ਜੇ ਜਹਾਨਾ। ਜਾਂ ਭਾਗੋਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਲਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਨਿੱਗਰ ਗੰਡਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਪਲ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਓ? ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਾ ਬੋਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੋ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਮੋ ਖੋਲੀ ਘੇਰਾ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ। ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ। ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੇਕਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਪਜਾਮੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦਾੜੀ 'ਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਿਆਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਦਾਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਗੂੰਦ ਘੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਗੱਲ। ਲੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਛੱਤ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਵੜ ਗਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹਾਰਾ ਤੇ ਕੰਧੋਲੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮੋ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ? ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕਰ ਘਰ ਦੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਖਾਨਾ। ਸੀਰਨ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹਿਬਤਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਮੱਚ ਗਿਆ।
ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਤਰਸਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟੀਏ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੀਰਨ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਊ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਨ। ਸੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਐ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਆਹੋ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰੀ ਚੱਲ ਫੂਕਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਦੋਨੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਜਦ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਰਾ ਆ ਕੇ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਰਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਧੱਕਾ। ਰੌਲਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਧੱਕ ਦੇ ਹਲੇ 9 ਸੀ। ਰੌਲਾ ਜਦ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਦਾ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਓਏ? ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਧਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਰ ਆਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਥਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪੱਠੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾ ਲਏ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਥੋਂ ਮਰੂਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਧ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਜੜੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਜੀਭ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਥਾੜ ਦੇ ਕੇ ਖੋਬੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਹਿ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਹਿਲਾਤਾ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡੇਗੀ। ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਪਾਲ ਤੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਭਲਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਤੀ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਖੋਲਿਆ। ਫਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਵੀ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੰਡਾਸਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। 7.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਚੌੜੇ ਬੁੱਲ, ਚੌੜਾ ਨੱਕ, ਹੱਥ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਮਾਸ ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੈੜਾ ਸੀ। ਜਦ ਖਿੱਚਿਆ ਬੁੱਪਰੇ ਕਰਕੇ ਗੰਡਾਸਾ ਤਾਂ ਧਰਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਪਈ। ਜਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਹੂ 'ਚ ਨਹਾਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਹਾਲ ਦਵੇ ਬਚਾਓ ਵੇ ਜਹਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਆਇਓ ਵੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਓ ਆ ਵੇ। ਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਰੋ ਵੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਰੋਂਦੀ ਉਹ। ਦੋਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਦੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਭੰਤੇ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੜੇ 'ਚੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੋ ਆਈ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ ਹੁਣ। ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ, ਪੱਗ ਨਾਲ ਪੁੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਭਾਗੋਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਖਰੂ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਾਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿਣ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਹੂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦੇ। ਦਹੀਂ ਤੇ ਟੋਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਚੇ ਕਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਢੂ ਚਾਰੇ ਜੀਆਂ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਧੁਣਖਵਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਉਂ ਹੋਣੇ? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੜਾਸਾ ਮਰਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਉਂ ਹੋਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਨਗਾਵੇਂਗਾ ਸੂਈ ਜਿਹੀ? ਜਦ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਈਆਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਾਸ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਮੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਜਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਆਲੇ 'ਚ। ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹੀ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸੂਈ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸੂਈਆਂ? ਧਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਮੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ? ਧੁਣਖਵਾ ਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਕਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਰੂ। ਮਾਸਟਰ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਗਏ। ਸਹੁਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ,
ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਊ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਰੇ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਫੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਅੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦਿਓ, 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਫੇਰ ਬਣੀ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦ ਬਾਂਹ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 5, 2 ਮੁੰਡੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ 4, 5ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਗੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਹਿਰਾ ਅਮਰ ਸਿਉ। ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ। ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹੂ ਸਵੇਰੇ ਹਲ ਆ ਜਿਓ। ਜਦ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ, ਬੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਮੱਝਾਂ 2 ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦੜਕ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਧ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੋੜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੀਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਿੱਝ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਇਹਨੇ ਭੰਨਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੀ, ਮਾੜੀ ਬੀਹੀ ਸੀ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਸਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਸ। ਕਿਵੇਂ ਭੇਲੀਆਂ 3-3 ਭੇਲੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ, ਪੀਪਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਅਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, 10-15 ਬੈਲੀ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਜੁੜ ਗਏ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਫਲ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਐਂ ਸੀ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ 50 ਤਿੱਖੀ ਪੱਗ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਉੱਪਰ ਬਾਸਕਟ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਫਲ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਝੋਲਾ ਰੌਂਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾ ਹਾਥੀ, 2 ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਬਈ, ਮੇਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੋ। ਵੀਰ ਆਸਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਫਿਰਦਾ। ਸੁਹਾਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਬਸ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਘਮਾਊ। ਇੱਕ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਾਂਗੜ ਕੱਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਕੁੜਤਾ, ਮਗਰ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੇਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਲ 10-10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੀ, 21ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਭੇ ਰਫਲ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਦ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਥਾੜ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ 10 ਥੱਲੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ। ਗੋਲੀ ਸਕੀਮੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬਦੀ, ਉਹ ਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਗੋਲੀ, ਫੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂਦ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਚੱਲਦੇ, ਭੱਜ ਲਾ, ਮਾਰ ਦੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਰਾ ਸੇਲਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਸੇਲੇ ਤੇ ਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਫੱਟੜ ਥਾਣੇ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾ? ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਝੜਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਟ ਗਏ, 2 ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ। ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਲ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਰਗਾ ਹੱਥ ਪੁੜਪੁੜੀ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਰੇਲ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਂਗੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਿਆ, ਫੋਕੇ ਪੜਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲੂਆਂ। ਰੁਕ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੂ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਂਢ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਘਬਰਾਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਜਗਾੜ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਨੂ ਡਿਪਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਬਾੜਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਆ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 6 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ DSP ਨੂੰ ਬਰਥੀ ਸੁਣਾਈ। DSP ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੂੰ। DSP ਹਵਾਲਾਟ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਂਗਾ? ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ, DSP ਨੇ ਕਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, 4 ਝਟਕਿਆਂ ਸਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਨੁਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੰਦ ਝੁੜ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। DSP ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ। DSP ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? 21 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 21 ਨੂੰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਲੈ ਵੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ, ਚੱਲ ਪਿੰਡ। ਪਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਖਤਾ ਪੜਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁੱਟਤੀ, 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟਤੇ, ਫੇਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਈ ਬੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਤੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਪੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾ। ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਸਿਰ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ। ਬੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਥਲੀ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਤਾ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਿੰਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ, ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲੋ, ਏ ਬਸ ਜੂ। ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਗਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁੜਕਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਖੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਟਠੀਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਸਿਰ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਵੱਡੇ ਦਿਆ ਬਾਪੂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। 4 ਨਾ ਕਹੋ। 5ਵਾਂ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗੋ ਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਲੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪੋਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਮੰਜੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਚੂਲਾਂ ਨੇ ਦਹਾਈ ਪਾਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ ਉੱਪਰੋਂ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਪੂੰਝਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਬਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਸ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ, ਰੱਬ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ, ਸਾਧੂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੰਧ ਹੀ ਨਾ ਖਨਾਮੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖਨਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਸੂਰਵੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਗਾਂ ਨੇਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਮਹਿਰਾ ਅਮਰ ਸਿਉਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖੜਕਾਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂਦੇ।
ਪਰ ਭਾਗੋਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਲੇਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਲ ਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।